हाँ जी बेटे, अज अपना जिहड़ा आ आपां जिहड़ा टॉपिक करना आ वो ग्रामर दे नाल रिलेटिड है। तुहाडी जिहड़ी आ रीडर बुक दे नाल नहीं। अज आपां करना आ जिहड़ा कह लो कि अज दा बिल्कुल लेटैसट टॉपिक है ऑनलाइन सिक्ख्या। ठीक है, ऑनलाइन सिक्ख्या दे तुहानूं की फायदे ते की नुकसान हो रहा, क्योंकि अजकल जिहड़ा ये मेन मुद्दा बनया होया आ सिक्ख्या दा कि जिहड़ी सिक्ख्या विद्या बच्चों नूं दित्ती जा रही है ना, ऑनलाइन सिक्ख्या दी जा रही है, वो किन्नी क फायदेमंद है और किन्नी क नुकसानदायक है। ठीक है, सो अज आप ये वाला टॉपिक डिस्कस करांगे ताकि जे तुहानूं इस तरह का कोई भी टॉपिक पेपर च आंदा आ तां तुसीं इहदे उपर अपने जिहड़े व्यूज़ आ जां तुहाडी जो भी राय आ वो दे सको। ठीक है, सो जदों भी आपां कोई ऐसे शुरू करते हैं, कोई भी लेख लिखना शुरू करते हैं, तो सब तो पहला जिहड़ा है उहदा इंट्रो पार्ट, कहण तो की मतलब है भूमिका का हिस्सा लिखते हैं। भूमिका के हिस्से दे विच जिहड़ा है खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान दिता जाता है कि तुसीं किस विषय के बारे अपने विचार पेश करन जा रहे हो, या यह कि तुहाडा जिहड़ा लेख है वो किस विषय नूं लैके लिखिया जा रहा है। सो सब तो पहला जिहड़ा आपां जदों ये विषय शुरू करना आ ऑनलाइन सिक्ख्या दे लाभ ते हानियां, उहदी सब तो पहला आपां भूमिका लिखनी आ जिहदे विच खास तौर ते ये ध्यान देना आ कि अजकल दी मुख लोड़ की है ऑनलाइन सिक्ख्या। ठीक है, क्योंकि आपां नूं भी पता आ कि यह महामारी का दौर आ, महामारी का समा आ और सब दा बाहर निकलना औखा आ। खास तौर पर छोटे बच्चे जिहड़े आ स्कूल जाण वाले बच्चों के लिए बाहर निकलना जिहड़ा आ वो खतरे की घंटी आ। इस करके जिहड़ा आ सिक्ख्या का एक नवा साधन साडे सामने आया है, वो है ऑनलाइन सिक्ख्या। ये तुसीं एक कोटेशन जिहड़ी आ वो जोड़ सकते हैं कि जिहड़ी लोड़ है वो कार्ड दी माँ है। मतलब की है, लोड़ की है इस समय दी ऑनलाइन सिक्ख्या, कार्ड की है खोज। ठीक है, सो लोड़ कार्ड दी माँ है, कहण तो की भाव है इनवैंशन इज़ द मदर ऑफ नीड, कि जदों सानूं किसी भी चीज़ की लोड़ हुंदी है तो असी उस दे अनुसार अपने आप नूं ढाल लैंदे आ, जां उस चीज़ की खोज कर लैंदे आ जिहदे नाल असी अपनी जिंदगी नूं आसानी दे नाल जी सकीए। सो अज दे समय की जिहड़ी मुख लोड़ बन गई है वो ये है कि बच्चों नूं ऑनलाइन सिक्ख्या दे राही पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों का जिहड़ा आउण वाला भविख है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, ताकि बच्चे जिहड़े आ वो पढ़ाई के माध्यम दे नाल जुड़े रह। सो इस तरह तुसीं इहदा इंट्रो पार्ट लिखना आ कि किस विषय बारे जानकारी दे रहे हो, उस जिहड़ा तुसीं विषय बारे जानकारी दे रहे हो उसकी की लोड़ है, क्यों वो जिहड़ा विषय है अजकल विचार का विषय बनया होया है। उस तो बाद जिहड़ा जदों तुसीं इहदा शुरू करना है लाभ ते हानियां, उहदे जिहड़े मेन पॉइंट्स आपां डिस्कस करने आ कि क्यों ये विषय जिहड़ा है अजकल साडे लई फायदेमंद साबित हो रहा है। ठीक है, सो सब तो पहला पॉइंट जिहड़ा मैं लिखिया है वो है पढ़ाई की आदत। हुण तुसीं ये सोचो कि सारे विद्यार्थी जिहड़े आ वो घरां दे विच बैठे आ और घरां तो ही जिहड़े आ पढ़ाई कर रहे आ। मान लो कि जेकर बच्चों नूं कोई भी सिक्ख्या ना दित्ती जावे, कोई ऑनलाइन सिक्ख्या का माध्यम शुरू ना किया जाए, तो की होएगा कि बच्चे जिहड़े आ वो पढ़ाई की आदत तो छुट जाणगे और बच्चों का आने वाला भविख बिल्कुल खराब होएगा, क्योंकि ये जिहड़ी उम्र हुंदी है वो बच्चों की पढ़न लिखण की, स्कूल जाण की, सिक्ख्या हासिल करन की उम्र हुंदी है। पर जेकर यही उम्र जिहड़ी है बच्चों की घर बैठ के निकल गई, उन्हों का पूरा साल खराब हो गया, क्योंकि ये महामारी का दौर पता नहीं कितनी देर चलना आ। इस करके जेकर ये दौर इसे तरह चलता रहा तो बहुत औखा होएगा। सो आपां की कह सकते हैं कि बच्चे जदों ऑनलाइन सिक्ख्या राही पढ़ते हैं तो उन्होंने पढ़ाई की आदत छुटती नहीं है, सगों बच्चे जिहड़े आ वो पढ़ते रहते हैं। दूसरा पॉइंट है तकनीक का प्रयोग करन दा नवा ढंग सिक्ख्या है। हुण तुहानूं पता है कि ऑनलाइन सिक्ख्या जिहड़ी है ये सिक्ख्या की बिल्कुल नवीं टैक्नोलॉजी है, नवीं तकनीक है, क्योंकि अज तक बच्चों नूं जिहड़ा आ वो स्कूलों दे विच ही पढ़ाया जाता रहा है। पर हुण जो समा चल रहा है उहदे अनुसार बच्चों नूं पढ़ाई का एक नवा तरीका सिखाया गया है, वो है ऑनलाइन सिक्ख्या। सो बच्चों ने पढ़न की एक नवी तकनीक सीख ली है, वो है ऑनलाइन सिक्ख्या, जिहदे राही ना सिर्फ बच्चे जिहड़े आ पढ़ लिख गए आ, सगों कि कंप्यूटर के उपर जिहड़ियां अलग अलग तकनीकां टैक्नोलॉजी किस तरह हर सिस्टम नूं ऑपरेट करना, किद्दां चलाना, किद्दां उहदे राही पढ़ना आ, किस तरह जिहड़ा आ अपनी कैंपस केयर के उपर जाके अपना होमवर्क चैक करना आ, किस तरह टैसट देने आ, किद्दां पेपर देने आ, हर तरह की तकनीक जिहड़ी आ
ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਆਦਤ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਨਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਆ। ਕੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਚੱਲੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ 'ਚ। ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੁਲਾਂਕਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਆ, ਟੈਸਟ ਆ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਆ, ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ
ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਮਿੰਟ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਬਿਤਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਥੱਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਟਰੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਥਕਾਵਟ ਹੈ ਉਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਆ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ। ਸੋ ਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ, ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਹਰ ਲਈ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੈਪਟਾਪ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਠੱਪ ਪਏ ਆ, ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵਾਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਕਮੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਦੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ। ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਬੁਕਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ, ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੈਜਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਜਟ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਜਟ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਦਿਮਾਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ
ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਿਰਫ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਪ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਪਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਹੈ, ਜ਼ੂਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਖਿਆ ਆ, ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਓਨੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ, ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਆ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਔਰ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਊਟੀ, ਮੋਰਲ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਕੀ ਬੰਦ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਸਭ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਛ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ, ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਜਵਲ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ।